जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष वाल को स्वागत। एबे देखंतु आपण माने सोशल मीडिया रे पूरा आपण माने सबुआडे शुणुथिबे जे कुंभ मेला। तो कुंभ मेला कौन? देखंतु कुंभ मेला होची कुंभर अर्थ होची कलश। कुंभ मेला माने कुंभर गोटे मेला नुहे सेटा गोटे बरं गोटे महापर्व जोंटी सांस्कृतिक सामाजिक ता सहित आमर पौराणिक मान्यता सबू मिसिकरी गोटे महापर्व होची। तो सेटा होची कुंभ मेला। विशेष करी कुंभ मेला आमर चारि प्रकारर रही थाए, जहाँकि प्रथम होची कुंभ मेला, द्वितीय होची अर्ध कुंभ मेला, तृतीय होची पूर्ण कुंभ मेला, चतुर्थ होची महाकुंभ। तो प्रथम जो कुंभ मेला रोची सेटा 3 वर्षरे थरे हेइथाए। तो 3 वर्षरे जो थरे हेइथाए से 4टी स्थान रे हेइथाए। जेमति कि हमर 4टी स्थान रे विशेष करी कुंभ मेला हेइथाए। गोटे होची प्रयागराज, प्रयागराज रे त्रिवेणी संगम रे हेइथाए। द्वितीय होची हरिद्वार रे हेइथाए कुंभ मेला, हरिद्वार रे गंगा नदी कूलरे आमर कुंभ मेला हेइथाए। तृतीय उज्जैन रो शिल्पा नदी कूलरे हेइथाए। चतुर्थ होची नासिक रे गोदावरी नदी कूलरे हेइथाए। एहीपरि भाबरे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक एही 4टी स्थान रे ही केवल कुंभ मेला हेइथाए। जो प्रथम कुंभ मेला जहाँकि 3 वर्षरे थरे हेइथाए, सीए कौन करे जे से कुंभ मेलाटी तो ए वर्ष जदि प्रयागराज हैला तो नेक्स्ट वर्ष हरिद्वार एमती हेकरी 4टी स्थान रे हेइथाए। तो द्वितीय अर्ध कुंभ मेला, तो अर्ध कुंभ मेला आमर 6 वर्षरे थरे हेइथाए, जहाँकि केवल प्रयागराज माने प्रयागराज रो त्रिवेणी संगम आउ हरिद्वार रे गंगा नदी कूलरे हेइथाए। तृतीय होची पूर्ण कुंभ मेला। तो पूर्ण कुंभ मेला आमर 12 वर्षरे थरे ही हेइथाए, जहाँकि प्रयागराज रे ही हेइथाए, प्रयागराज रो त्रिवेणी संगम रे ही हेइथाए। चतुर्थ होची पूर्ण महाकुंभ मेला, चतुर्थ होची महाकुंभ मेला, जहाँकि 12टी कुंभ मेला जेतेले मिसिबो 12 वर्ष ही 12टी कुंभ मेला मिसिले 144 वर्षरे थरे सेई महाकुंभ मेला हेइथाए। जहाँकि एई वर्ष सेतिकी बड़ माने भाग्य कहतु आमे माने देखुचे जानुचे शुणुचे। आउ मते तो लगुच मोर बोधे भगवान को दयारु भगवान सेतिकी बोधे भाग्य करिचंती। मु एथरक जाउची कुंभ मेला को प्रयागराज को, आशा करछि सेठी सबु भलरे हेइथाउ, सेतिकी भगवान शक्ति दियंतु, सेतिकी कृपा करंतु, मु सेठी गोटे बुड़ पकई आसी। मु आपनको शेयर करबी केमिति परे शेयर करबी कुंभ मेला आसी सारा पर केमिति कौन हेइथिला कौन सबू मु आपनको परे शेयर करबी। किंतु आपनको कहूचे ए जो महाकुंभ मेला होची तो यहाँ बहुत शुभ आउ यहाँ भाग्य थिले ही ये कुंभ मेला होता है, कारण 144 वर्षरे थरे यही महाकुंभ मेला आसी थाए। तो ये जो कुंभ मेलार बहुत शुभ जोग मध्य रोची, जहाँकि 13 जनवरी रो 26 फेब्रुआरी माने 45 दिनर महाकुंभ मेला आपण को पाइबे। 13 जनवरी माने पौष पूर्णिमा रो जागर पर्यंत 45 दिन टोटाल आपणकर पूरा रोहुची जे महाकुंभ मेला। तो महाकुंभ मेला कौन पाई ही थाए? तो महाकुंभ मेला रे आपण जदि सेठी तार महत्व रही माने तार पौराणिक मान्यता रही जे कुंभ मेला रे जाई करी सेठी गंगा नदी कूलरे जदि आपण बुड़ पकाउचंदी ताहले आपणकर सबु पाप नष्ट हो जाई थाए, आपणकर मोक्ष प्राप्ति होई थाए, आउ आत्मा परात्मा रे जाई करी मिसी थाए, आपनको सेकेंड किछि पुनः जन्म नबाकू पड़ी न थाए। तो सेहीपरि से दिन माने से समय मध्य साधु सन्त मुनि ऋषि नागा साधु जेतिकी बाबा अछंती अघोरी बाबा आपण जेकोसी साधु सन्त समस्ते आसिकरी सेई गंगा नदी कूलरे माने बुड़ पकई थांती। देखंतु ए वर्ष जो प्रयागराज त्रिवेणी संगम रे आपणकर कुंभ मेला होची, तो से प्रयागराज त्रिवेणी संगम माने 3टी नदीर संगम सेठी हेइची त्रिवेणी संगम, जहाँकि गंगा ता सहित एपटू जमुना आसुचंती आ अदृश्य हेई करिकिना माता सरस्वती सेठी प्रवाह करचंती। तेणुकरी से स्थानर महत्व बहुत बेसी हेई थाए। ता व्यतीत आपण माने समस्त शुणुथिबे जे 45 दिनर सिना आमर कुंभ मेला रोची, ता भितर समस्ते कहउथिबे शाही स्नान गोटे रोची, जहाँकि पूर्वरु शाही स्नान कहउथिले एबे अमृत स्नान कहउचंती। तो से अमृत स्नान कौन? देखंतु अमृत स्नान माने 45 दिन भितरे
ତା ଭିତରେ କିଛିଟା ଦିନ ଥାଏ ଯେଉଁ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅମୃତ ସ୍ନାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ। ଯେମିତିକି ଏଇ ବର୍ଷ 6ଟି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଅମୃତ ସ୍ନାନ ରହୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ବା ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟା, ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ବା ମା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ମାଘୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ଶିବରାତ୍ରି। ତ ଏଇ 6ଟି ଦିନରେ ମାନେ ଅମୃତ ସ୍ନାନ ବା ସାହି ସ୍ନାନ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଦିନରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେଦିନ ପ୍ରଥମେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯେତିକି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେଦିନ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିକରି ବୁଡ଼ ପକେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଜଳକୁ ପୁରା ତା ମାନେ କହନ୍ତି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତିକି ତାର ମାନେ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ ସେ ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କର ମାନେ ସ୍ନାନର ମାନେ ପାଦୁକା ଆମେ ପାଉଛେ, ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଦିନକୁ ବହୁତ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ସେ ଅମୃତ ସ୍ନାନ ପରେ ତାପରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯାହା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ବୁଡ଼ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମ ଭଳି ମାନେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଊର୍ଜା ଗୋଟେ ଆସିଥାଏ, ସବୁ ପାପ ଧୋଇ ଯାଇଥାଏ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଜୀବନରେ ମାନେ ଆଗାମୀ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ସୁଖକର ହେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହିପରି ଭାବରେ ମାନେ ଅମୃତ ସ୍ନାନ ବା ସାହି ସ୍ନାନର ମାନେ ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକା ରହିଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିକରି ଭାବୁଥିବେ ଯେ କୁମ୍ଭମେଳା ହେଉଛି କଳସ, ମାନେ ଆର ବି ପୌରାଣିକ ମାନେ କଥା ରହିଛି କ'ଣ ପାଇଁ କୁମ୍ଭମେଳା ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେଉଛି ଏଇ ମେଳାଟି। ଯେଉଁଟା 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେଉଛି ନା, ସେଇଟା ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପୌରାଣ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା। ତ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କ'ଣ, ଦେବତା ଆଉ ଅସୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା। ତ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ବାହାରିଥିଲା, ହୀରା ନୀଳ ମୋତି ମାଣିକ ପାରିଜାତି ଫୁଲ, ଐରାବତ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଥିଲେ, ବିଷ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା, ପାରିଜାତ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ କେତେ ସବୁ ବାହାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆସିଥିଲା ଆମର ଅମୃତ କଳସ। ଅମୃତ କଳସ ମାନେ କୁମ୍ଭରେ ଆସିଥିଲା ଅମୃତ। ତ ଅମୃତ କଳସ ଆସିଥିଲା। ତ ଅମୃତ କଳସ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା, ତ ଅମୃତ କଳସ ଅମୃତ କିଏ ନ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ତ ସେଇ ଅମୃତ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଦେବତା ଛଳ କରି ଯେତେବେଳେ ନେଇକରି ଯାଇଥିଲେ, ତ ସେଇ ଅମୃତକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେବତା ଆଉ ଅସୁରଙ୍କ ଭିତରେ 12 ଦିନର ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ମାନେ ସିଏ ମାନେ ରାକ୍ଷସ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ଉଥିଲେ, ଦେବତା ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ଉଥିଲେ, କିଏ ଅମୃତ ପାଇବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୋଡ଼ାଗୋଡ଼ି ଭିତରେ ମାନେ ଟଣା ଓଟାଳା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଅମୃତ କଳସରୁ ଅମୃତ 4 ବୁନ୍ଦା ଏଇ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ 4 ବୁନ୍ଦା ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାଗରାଜ, ହରିଦ୍ୱାର, ଉଜ୍ଜୈନ, ନାସିକ ଏଇ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅମୃତ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେହେତୁ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ସେ ସ୍ଥାନଟି ଅମୃତମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଭଗବାନଙ୍କର 4ଟି ମାନେ 12 ଦିନ ମାନେ ଆମର ହେଉଛି 12 ବର୍ଷ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ଷ। ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର 12 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେ ଯେଉଁ 4ଟି ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ଆମର 12 ବର୍ଷରେ ସେଇ ଦିନଟି ରହୁଛି। ତ ଯେହେତୁ 12 ବର୍ଷର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ କୁମ୍ଭମେଳା ରହୁଛି। ତ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ରହିଥାଏ, ସେ ସ୍ଥାନଟି ମାନେ ସେଇ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ହଉ କି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହଉ, ତ ସେ ସ୍ଥାନଟି ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପୁରା ମାନେ ସେ 45 ଦିନ ମାନେ ଅମୃତ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ସେ ସ୍ଥାନଟି ସେଇ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ସେଇ ସମୟରେ ଅମୃତମୟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ସେଇ ଅମୃତମୟ ଜଳରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ପାପ ଧୋଇ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେମାନେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ
କିଛି ଭଲ ହେଇଥାଏ। ତ ତେଣୁକରି ତାହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକା ରହିଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଇ 45 ଦିନର ମାନେ ମହାପର୍ବ ହେଉଛି ଆମର କୁମ୍ଭମେଳା, ମହାକୁମ୍ଭମେଳା, ଯାହାକି ଏଇ ବର୍ଷ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ହେଉଛି। ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ମାନେ 40 କୋଟିରୁ 50 କୋଟି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯାହା ମିଡ଼ିଆ କହୁଛି, ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କହୁଛି, ମୁଁ ସେୟା ଶୁଣିଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ସେଠି ମୁଁ ତ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଆମେ ମୋ ପରିବାରମାନଙ୍କ ସହିତ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଯେଉଁଦିନ କି ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ରହୁଛି ଅମୃତ ସ୍ନାନ ବା ସାହି ସ୍ନାନ। ତ 29 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ମୁଁ ସେଠି ଯାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯଦି ଭଗବାନ ସେତିକି ଦୟା କରିବେ ତ ମୋତେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମୁଁ ବି ମାନେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଡ଼ ପକେଇବୁ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଟା ତ କିଛି କହିହେବନି, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସେୟାର କଲି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।